اور یہ پریشر بنایا بھی گیا باقاعدہ خواجہ صاحب جا کے مری میں مل کے میاں بڑے میاں صاحب کو، تو کیا کہیں گے آپ تک کیا اس میں یہ ان کی اپنی پارٹی کے معاملات ہیں جی، ہمیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جی۔ خواجہ صاحب ریزائن دے رہے ہیں یا ریزائن نہیں دے رہے، یہ اس کی سویٹ ویل ہے جی۔ ان کی پارٹی کے ساتھ ان کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں، خدا جانتا ہے، مجھے نہیں علم، مجھے غور نہیں پتہ ان کے کیا جو ہے ان کے وہ چل رہے ہیں اختلافات یا کیا چل رہے ہیں۔ میں بھی آپ کے بھائی میڈیا سے سنتا ہوں، اخبارات میں پڑھتا ہوں کس قسم کے کوئی ان کے اختلافات ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے ایران کے، تو ان کی جو باڈی لینگویج مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے سامنے جو تھے بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، لیکن ان کے سامنے جو ہے وہ ایڈوائزر جو ہے پرائم منسٹر کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جانب کمر کر کے کھڑے تھے۔ تو مجھے بھی کچھ بطور سیاستدان یہ دیا لگا کہ خواجہ صاحب جو ہے ان کی جو ہے کوئی آئیڈیل اور کنجینر ریلیشن شپس نہیں ہیں۔ آخر میں یہ آئے گا یوٹیلٹی سٹورز جو بند کیے گئے تھے، تو آج بھی آصفہ بھٹو صاحبہ نے آواز بلند کی ہے پیپلز پارٹی نے، تو یہ کام تو پی ٹی آئی کا بنتا ہے اپوزیشن کا کہ حکومتی فیصلوں کے خلاف یہ آواز بلند کریں۔ جو کام پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا الائنس ہو چکا ہے؟ شاہ صاحب حسین سے بھی مراسم اور یزید کو بھی سلام۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھٹو کی پارٹی تھی، جو بے نظیر کی پارٹی تھی، کیا آپ ان کو وہی پارٹی سمجھتے ہیں؟ میرا احترام کا رشتہ ہے، میں یعنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں دینا چاہیے بطور پولیٹیکل ورکر، لیکن میں اس اپنی سیاسی فہم و فراست کی بنیاد پہ جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے اس بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پورے سسٹم کو دوام دینے والے کون ہیں؟ کن کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا ہے، کن کے ووٹوں سے چیئرمین سینٹ بنا ہے، کن کے ووٹوں سے اسمبلیز بنی ہیں؟ اگر وہ عوام کتنی خیر خواہ ہیں کہ عوام کا وہ گلا گھونٹ رہے ہیں، میں تو اس سے آگے چلا گیا ہوں۔ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو اس پہ تو شاہ صاحب سلاٹرنگ کی جا رہی ہے، ان کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، ان کے عوامی نمائندگی ختم کی جا رہی ہے۔ ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اور جمہوری اور جو آئینی احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہم یہی عوام کے سوال کیا رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں ڈے ون سے کہ جو آپ نے بجٹ کے موقع پہ جو آپ نے اسٹیٹسٹکس دیے تھے اس موجودہ حکومت نے، اس کے مطابق جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 44% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی آپ کی جو پارٹی ہے وہ جو ہے وہ غربت کی لکیروں سے نیچے زندگی بسر کرنے پہ تیار ہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی پاورٹی جو آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے 22% پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی اس لیول پہ چلی گئی ہے۔ جو آپ کی بائنگ کیپیسٹی ہے، جو پرچیزنگ کیپیسٹی ہے وہ 58% کا کم ہوئی ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ڈے ون سے کہ جو یہ سکینڈلز آ رہے ہیں، جو یہ چینی کا سکینڈل آ رہا ہے، جو اس قسم کے گندم کے سکینڈلز آ رہے ہیں، یہ پاکستان کا جو ہے کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ یہ غلط پالیسیز ہیں، عوام بیچاری جو ہے پس رہی ہے۔ یہ کوئی عوام کو اب ریلیف نہیں دے رہے۔ جو کلاسز ہوتی تھیں، یہ لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، یہ اپر کلاس ہے، کلاسز اب ختم ہو گئی ہیں۔ ایک ہی اپر مڈل کلاس رہے گی اور پھر نیچے سارے غریب رہ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ وہ عوامی نکات ہیں، وہ گاہے بگاہے جو ہمارے ملازمین کے ایشوز ہیں، کاشتکاروں کے ایشوز ہیں، مزدوروں کے ایشوز ہیں، یوتھ کے ایشوز ہیں، جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو پاکستان کے جو ایسے دماغ جو ہیں یہاں سے بدل ہو کے یہاں پہ کوئی ان کی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، وہ یہاں پہ پاکستان میں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو بہتر مستقبل جو ہوگا وہ باہر جا رہے ہیں، وہ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کے وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سہانے مستقبل کی خاطر کہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں، لیکن وہ بیچارے ڈوب رہے ہیں، اس کے باوجود باہر جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ اہل اقتدار پہ کوسچنز ہیں، اور جو اس پہ اگر وہ آصفہ بھٹو صاحبہ نے کہا ہے تو میں اپنی آصفہ بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہے، احترام کا رشتہ ہے، میں ان کو کہوں گا کہ جس حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ انسٹالڈ ہو گئے۔ آپ اگر ان سے ہٹ جائیں نا جی، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ ختم کیا ہے، یہ باتیں نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اسمبلی کے فلور پہ آپ یہ کہہ دیں گے اور ساتھ اقتدار میں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ ساتھ بیٹھے ہیں جس میں میڈیا کا گلا گھونٹا
गया है, जिनमें अदलिया का गला घोटा गया, जिनमें सिविल लिबर्टीज़ को है वो मुक़य्यद कर दिया गया है, और उनकी हुकूमत को बचा के भी बैठे हुए हैं। महंगाई का जो ये अजाब आ रहा है, जो गरीब है, यूथ है, नौजवान है, उनका कोई सुहाना मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर उनके साथ बैठे भी हैं और तकरीर भी करते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप रिज़ाइन करके बाहर आ जाएं, और ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है ये फिर स्टैंड नहीं कर सकेगी। सर शायद आपको याद हो कि इन्होंने तो कल तक कहा था कि हम रोडों पे घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे, आज मिलके पूरा पाकिस्तान ये मैं आपने मेरी बात की तईद कर दी है मेरे नौजवान अजीज़, कि आपने मेरी बात की ये तायद कर दी है कि कल तक जो कहते थे कि हम इनको पेटों से निकाल के ये करेंगे, और कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये तो चंद दिनों के लिए आते हैं, हम सब कुछ हैं, फिर ये गुड्डी गुड्डी का खेल जो इनके साथ जारी है, एक बार ये आपकी दूसरी बार ये हमारी, तो इस पर अवाम तो तवज्जो दे नहीं रही। अवाम ने तो इनको वोट डाला नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है और चाहे ये नून लीग है। अवाम ने वोट डाला है इमरान खान को, अवाम ने वोट डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाम ने वोट डाला है खुददारी को, अवाम ने वोट डाला है गैरत को, अवाम ने वोट डाला है हकीकी आज़ादी को, अवाम ने वोट डाला है जमहूरियत को, अवाम ने वोट डाला है आइन को, अवाम ने वोट डाला है गैरत को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड हुकूमत है, ये इसके पास कतन अवाम का मैंडेट नहीं है, और ये मुल्क को जो है वो 76,000 अरब रुपए के कर्जे हमारे ऊपर चढ़ चुके हैं, और ये कर्जे जो हैं ये आपने और हमने और हमारे बच्चों ने देने हैं। ये तो अपने अल्लाह तल्ले कर रहे हैं, हुक्मरानी पे चल रहे हैं, अल्लाह तल्ले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो डे बाई डे जो है वो ब्लीड कर रहा है। आपकी जो SOEs हैं, जिसे हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज कहते हैं, जिनमें पाकिस्तान स्टील है, जिसमें PIA है, जिसमें आपके ये IPPs हैं, जिसमें आपके ये नेपरा है, जिसमें पेपरा है, जिसमें आपके ये जो और चीज़ें हैं, जो टेफ्टा है, या उसमें आपकी जो PTACL है, या जो आपकी जो और चीज़ें हैं, इसमें मैं चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूँ, और जो मैं एम्बेजलमेंट देख रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे घांचे देख रहा हूँ, तो आप भी बैठते हैं मीडिया के अंदर, हमने हमारी कमेटी ने पिछले 5-6 माह के अंदर 120 अरब रुपए की रिकवरी करवाई है। वो कौम किसका पैसा है? वो गरीब अवाम का पैसा है, वो पाकिस्तानियों का पैसा है, और हमने दयानतदारी से और ईमानदारी से खुदा को हाजिर नादिर जान के, अल्लाह को हाजिर नादिर जान के, अपने इस पाकिस्तान के एक एक रुपए की हमने ये ऐद किया हुआ है कि इंशाअल्लाह हमें अपने पाकिस्तान के एक एक रुपए की न सिर्फ हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हिफाजत करेंगे, और उनकी हर जगह पे जो है लड़ाई करेंगे पाकिस्तान की सलामती दिफा की, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, इम्तियाज दिया जा रहा है, कल 17 इम्तियाज दिया जा रहा है, एक सेकंड, कल 17 इम्तियाज दिया जा रहा है, उसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात भी शामिल है और बहुत से लोगों को दिया जाएगा, उसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। क्या कहेंगे आप? क्या PTI पूरी से को पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं जो कल इम्तियाज मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये पाकिस्तान के वो डिस्टिंक्शन है जिस पे हमेशा पूरी उनके ख़ानदान भी और अफराद भी और मुआशरे जो एहतराम करते हैं कि ऐसे पाकिस्तान के ब्रेन, ऐसे पाकिस्तान के लोग जिन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जो है ऐसे कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं, तो शायद जो मिलियंस में नहीं बिलियंस में वन होते हैं, ठीक है ना जी, उनको अगर दिए जाएं, कोई मुहक्किक हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, जो शुहदा हैं, गाजी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के नज़रिए के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के लिए कोशिश की हैं, तो अगर उनको ये मिले, किसी को मिले, मेरिट्स पे मिले, तो हम खुश होंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो आजकल ये बंदर बांट शुरू है, ऐसे बड़े मैं समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी इंसानों की कोशिश रहती है कि वो 70-70 साल 60-60 साल दिन रात तारकरेज़ी करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, इतना ज़्यादा उनका मुकाम होता है मुआशरे सोसाइटी में, फिर जाकर उनको फिर भी नहीं मिलता, तो यहाँ फिर बंदर बांट जारी है। तो भाई रेवड़ियाँ मंडी आओ भाई जान, अपना मंडी आओ, तो कौन पूछ सकते? अच्छा, जब अवाम के वोटों को आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स आप नहीं मानते, अखलाकियात इंसानियत को नहीं मानते, बांटते रहो, आपसे कौन? सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, 17 इम्तियाज़ की आप बात कर रहे हैं, आपने ख्वाजा आसिफ साहब को 17 इम्तियाज़ से जो नवाजा है असम्बली के फ्लोर के ऊपर, उसकी नदामत की वजह से पब्लिक में उनको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, उसी वजह से समझा जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। गौर, आपके क्वेश्चन में बड़ी काट होती है, मेरे ख्याल में बेचारे को माफ़ कर दे इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। आपने तो उनकी सीट नहीं, मैंने जो मैं गाय बगाए जो हकायक होते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिनसिंग ऑफ एनी वर्ड्स, मैं बड़े बबांगे दोल और सच्चाई के साथ मैं वो बात करता हूँ,
اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ جو میرے ملک کے حق میں ہو، جو میرے پاکستان کے عوام کے حق میں ہو، اور جو ہر کس قسم کے حق میں ہو، چاہے مجھے ذاتی طور پہ اس کا کچھ بھی خمیازہ بھگتنا پڑے، میں اس سے نہیں ڈرتا، میں خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس بیان کے بعد کوئی آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑا؟ حکومت نے کوئی آپ کے اوپر زیادہ